Hi students, hope everyone is fine and safe. It gives me immense pleasure to welcome you all to my new video, and today's video is about how to prepare the subject Networks and Security for unannounced exam April-May 2024, and the subject code is EC3401 and the regulation is 2021. In this video we will see unit-wise discussion, important question discussion and question paper discussion. And before starting this video, I would like to set up a clear expectation about this particular subject, networks and security. In the subject வந்து ரொம்ப easiest subject, right? And similarly, இந்த subject வந்து உனக்கு integrated course இருக்கு. அதனால நீ கண்டிப்பா பாஸ் பண்ணிடுவ ஈஸியா, right? Provided நிறைய ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய subject in the particular subject, right? But one particular thing is, in the particular subject, networks and security வந்து ரொம்ப vast syllabus இருக்கு. Right. So, for example, 2017 regulation எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ரெகுலேஷன்லயுமே சரி 2017 regulation it is called as communication networks and before that it is called as computer networks. Right. இப்போ வந்து networks and security ன்னு சொல்லிருக்கோம். Right. And networks and security ல to be frank communication networks ல போன ரெகுலேஷன்ல இருந்த 5 units combine பண்ணி உனக்கு 3 units கொடுத்திருக்காங்க. First 3 units, that is networks, and last 2 units speaks about security. Right. அப்போ 5 units படிச்சதை நீ 3 units படிக்கிற. Make it very sure. And similarly பாத்தீங்க அப்படின்னா last 2 units security. Right. And நிறைய படிக்க வேண்டியது இருக்கும். And இந்த particular unit பொறுத்த வரைக்கும் you don't want to worry because last regulation, that is communication networks க்கு நான் வீடியோ லெக்சர்ஸ் போட்டிருக்கேன். Right from unit 1 to unit 5 வரைக்கும் எல்லா டாபிக்ஸ்க்குமே பாத்தீங்க அப்படின்னா வீடியோஸ் போட்டிருப்பேன். So இப்ப இந்த first 3 units பொறுத்த வரைக்கும் நீ அந்த லெக்சர் வீடியோஸ் பார்த்தாவே போதும். That is more than enough. Right. ஏன்னா சிலபஸ் வாஸ்டா இருக்கிறதுனால நீ எல்லாத்தையுமே இன்டெப்தா பார்க்க முடியாது. So வீடியோ பார்த்துட்டு உனக்கு என்ன கான்செப்ட் புரியுதோ அந்த டயகிராம் and as well as that explanation, that is more than enough. அப்படி படிச்சீங்கன்னா மட்டும் தான் உன்னால ஃபுல்லா படிக்க முடியும். Right. And as well as சிலபஸ் ரொம்ப வாஸ்டா இருக்கிறதுனால क्वेश्चंस வந்து predict பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். அத நான் யூனிட் வைஸ் டிஸ்கஷன்ல சொல்லும்போது you will understand that. Right. So we will start with unit wise discussion. So as usual in the video description la நான் வந்து question papers கொடுத்திருக்கேன் and similarly textbooks download பண்ண கொடுத்திருக்கேன். Provided computer networks, that is communication networks உடைய lecture videos link கொடுத்திருக்கேன். So first 3 units நீ அத மட்டும் பார்த்தாவே that is more than enough. Okay. So networks and security, right? Unit 1 பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா it's once again concepts எல்லாமே சின்னதா இருக்க மாதிரி தெரியும் உனக்கு, பட் ஆனா each and every topic is one complete 16 mark question. Right. For example, இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா TCP/IP protocol suite, OSI layers, right? And similarly error detection and correction, and Ethernet, wireless LAN, Bluetooth, right? SDLC, PPP, இது எல்லாமே வந்து எந்த क्वेश्चन வேணா 16 மார்க்ல வரலாம். Right. So அப்ப நான் சொல்ற ஏரியாஸ் எல்லாத்தையும் கீழ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க. Right. முக்கியமா OSI and SLS TCP is very important question, and wireless LAN is very important, and error detection and correction is very very important. Right. மத்த questions விடலாமா சார்னா just diagram மாதிரி பார்த்து வச்சுக்கோ. Right. And similarly unit 2 பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா when compared to all other units, unit 2 வந்து உனக்கு கொஞ்சம் சிம்பிளா இருக்க மாதிரி இருக்கும் because இதுல வந்து key areas வந்து IPv4 and IPv6, right? அது வந்து நல்லா clean-ஆ கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க. ரைட். இதுல என்னென்ன படிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா IPv4 னா என்ன, IPv6 னா என்ன, ரைட்? அண்ட் சிமிலர்லி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா IPv4 ல இருந்து IPv6 க்கு கன்வர்ஷன் எப்படி நடக்குது, ரைட்? ஆல் திஸ் ஆர் வெரி கீ ஏரியாஸ். IPv4, IPv6, நெட்வொர்க் புரோட்டோகால்ஸ். அதுல வந்து நெட்வொர்க் புரோட்டோகால்ஸ்ல IP and ICMP, ரைட்? அண்ட் சிமிலர்லி IPv6. இது எல்லாமே கீ ஏரியாஸ், ரைட்? And very importantly இன்னொரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, இந்த சப்ஜெக்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்ட் சி ல சினாரியோ பேஸ்ட் क्वेश्चन கண்டிப்பா வரும். சினாரியோ பேஸ்ட் क्वेश्चंसனா ஒரு நிறைய ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி கொடுத்துட்டு அதுல இந்த ஐபி அட்ரஸ் இந்த ஐபி அட்ரஸ் இருக்கு, எப்படி நீ புது நெட்வொர்க் கண்டுபிடிப்பீங்க, எத்தனை நெட்வொர்க் இருக்கு, எத்தனை ஐபி அட்ரஸ் இருக்கு, இந்த மாதிரி சினாரியோ பேஸ்ட் क्वेश्चंस கேட்பாங்க. அப்ப நீ இந்த யூனிட் படிக்கிறப்ப ஐபி அட்ரஸ் படிக்கிறப்ப மேக் இட் வெரி ஷூர் பிராக்டிகலா ப்ராப்ளமா உனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஐபி அட்ரஸ் ஒரு கிளாஸ்க்கும் எப்படி ஐபி அட்ரஸ் கண்டுபிடிக்கலாம், right? What is subnet masking, right? And subnet masking யூஸ் பண்ணி எப்படி எத்தனை நெட்வொர்க்னு கண்டுபிடிக்கிறது, எப்படி எத்தனை ஐபி அட்ரஸ் கண்டுபிடிக்கிறது, இதெல்லாம் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். கண்டிப்பா ஒரு क्वेश्चन வந்து ஐபி அட்ரஸ் ரிலேட்டடா
பார்ட் C ல கேட்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு scenario based question, right? And similarly இன்னொரு scenario based question வந்து last 2 unitsல இருந்து வர வாய்ப்பு இருக்கு. That is cryptography, that is your security area. Securityல இருந்து ஒரு scenario based question வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, right? So unit 3 பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா you can see here இந்த 3 lines தான் இருக்குன்னு நினைப்பேன். But unit 3 பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய questions நீ படிக்கணும். For example பாத்தீங்கன்னா UDP is separate question, TCP is separate question, separate 16 mark question, and this is very very important question. TCP protocol illama TCP connection and state diagram, right? And similarly congestion avoidance, it's a very important question, right? And similarly ipo pathina the client server programming, that is 116 mark. Similarly DNS, World Wide Web, HTTP, electronic mail, இது எல்லாமே வந்து தனித்தனியா 16 markல கேட்கக்கூடிய areas. We will not be able to predict which question is going to come, right? But in the particular unit நீ எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா just open my lecture videos, right? Just if electronic mail na நான் என்ன கான்செப்ட் சொல்லிருக்கேன், என்ன கதை சொல்லிருக்கேன், right? And the concept diagram, that is enough. HTTP, what is concept diagram, that is enough. What is World Wide Web, அதுல வந்து 3 டாக்குமெண்ட்ஸ் பத்தி சொல்லிருப்பேன், right? Active documents, partial documents, அது எல்லாமே சொல்லிருப்பேன், right? Just what is what பார்த்தா மட்டும்தான் உன்னால இந்த சப்ஜெக்ட் ஃபுல்லா கவர் பண்ண முடியும், இந்த யூனிட் ஃபுல்லா கவர் பண்ண முடியும், right? And similarly congestion avoidance, congestion control and congestion avoidance, what is the story, what is the diagram, right? நீ இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பை ஹார்ட் பண்றோம், ரைட்? ஒரு क्वेश्चन பை ஹார்ட் பண்ணி படிக்க போறோம் அப்படின்னா டெஃபினட்டா உன்னால படிச்சு முடிக்க முடியாது, ரைட்? Similarly this particular question, TCP connection and state transition diagram, ஒரே ஒரு டயகிராம் தான், ரைட்? It's a very big diagram. And diagram ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ற மாதிரி இருக்கும், right? Just that one video, that is more than enough for you, right? And similarly unit 4 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த attacks, similarly RSA algorithm, இந்த secure hash algorithm, இதெல்லாமே ரொம்ப key areas. Hardware security பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா hardware security, hardware trojans, and as well as block technology, right? And different types of attacks, இதெல்லாம் ரொம்ப key areas unit wise discussionல, right? And textbooks வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா Forouzan and as well as in the particular book William Stallings, right? இது ரெண்டுமே வந்து உனக்கு descriptionல கொடுத்திருக்கேன். And apart from it university question paper கொடுத்திருக்கேன். It will be very useful for you, right? So first 3 units நீ Forouzan பார்த்தாவே that is more than enough, right? And unit 1 as I said, right? So vast-ஆ இருந்தாலுமே நான் சொல்ற ஏரியாஸை நல்லா கீழே கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க, right? So இதுல 5 questions இருக்கு, right? So இதுல OSI layers, similarly TCP IP protocol suite, it's very very important question ரெண்டுமே, right? Just a diagram and you got to understand each and every layers and what are the different protocols that is used in each and every layers. That is what you're going to study, right? And third question error detection and correction, and fourth வந்து wireless LAN and bluetooth ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கொடுத்திருக்கேன், பட் ரெண்டுமே தனித்தனி question தான். இதுலயுமே வந்து wireless LAN அதோட architecture, frame format, right? Architecture என்னெல்லாம் சொல்லிருக்கோம் அப்படி பார்த்து படிங்க. In depth நீ ஃபுல்லா படிச்சீங்க அப்படின்னா உன்னால படிச்சு முடிக்க முடியாது. It will be very hard for you. Similarly bluetooth எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா bluetooth ஓட architecture என்ன, அதோட layers என்ன, அந்த layer எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன், that is enough, right? And Ethernet, once again just go through the Ethernet frame format and diagram. இந்த நெட்வொர்க்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எங்கெல்லாம் frame format வருதோ அது எல்லாமே ரொம்ப முக்கியமான areas, right? சார் என்னால 5 questions படிக்க முடியலனாலும் அட்லீஸ்ட் இந்த 4 questions, first 4 questions ஷோர் ஷார்ட்டா படிச்சிரு, right? And unit 2 பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா IPv4, IPv6 அதை மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணாவே உன்னால கன்ஃபார்மா எழுத முடியும், ரைட்டா? ரைட், அப்போ IPv4 ஃபுல்லா படிக்கணும். அட்ரஸிங் என்ன, அட்ரஸிங் மோட்ஸ் என்ன, ரைட்? எப்படிலாம் அட்ரஸ் பண்ணலாம், அது என்னென்ன ஃபார்மட்ஸ் இருக்கு, தென் டேட்டாகிராம் ஃபார்மட். And similarly IPv6 ஓட அட்ரஸிங் ஃபார்மட், டேட்டாகிராம் ஃபார்மட், ரைட்? And இந்த क्वेश्चन தனித்தனியா கேட்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, பட் அதை விட நிறைய தடவை எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா கம்பேர் IPv4 and IPv6. இப்படி தனித்தனியா படிச்சிருக்க, ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி எழுத சொன்னாலும் உனக்கு எழுத தெரியும், ரைட்டா? ரைட், that is very very important. And similarly இதுல transition strategies from IPv4, IPv6 இந்த 3 ஏரியாஸ் நீ நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணவே போதும், ரைட்டா? ஷோர் ஷார்ட்டா இந்த யூனிட்ல இருந்து ஒரு क्वेश्चन அட்டெண்ட் பண்ண முடியும், ரைட்? பட் ப்ரொவைடட் இது இல்லாம மத்த क्वेश्चंस இருக்கு. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நெட்வொர்க் லேயர் புரோட்டோகால் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு, ரைட்டா? அதுல ICMP னா என்ன, இன்டர்நெட் கண்ட்ரோல் மெசேஜ் புரோட்டோகால், அது மட்டுமே தனியா 16 மார்க்ல கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. அப்படி இல்லைன்னா எக்ஸ்பிளைன் நெட்வொர்க் லேயர் புரோட்டோகால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம், ரைட்டா? அப்ப ICMP நல்லா தெளிவா படிச்சு வச்சுக்கோங்க. ஒன்ஸ் அகைன் டயகிராம் எக்ஸ்பிளனேஷன், அவ்வளவுதான்,
right? And IP பத்தி நீ கவலை பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல. IP னா என்ன, right? And then you have already studied what is IPv4 and IPv6. அதை எழுதினாவே போதும், ரைட்டா? ரைட். அண்ட் யூனிட் 3 பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா, as I said, இது வந்து ரொம்ப நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு யூனிட். அண்ட் இதுல ப்ரெடிக்ட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம், ரைட்டா? அண்ட் எக்காரணத்தை கூட இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 கொஸ்டின்ஸ் படிக்காம இருக்காத. ஃபர்ஸ்ட் 3 கொஸ்டின்ஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? அண்ட் டு பி ஃபிராங்க், கொஸ்டின் பேப்பர்ல இந்த 3 கொஸ்டின்ல ஏதாவது ஒண்ணு, அண்ட் சிமிலர்லி இந்த ஏரியாஸ்ல ஏதாவது ஒண்ணு தான் வர வாய்ப்பு அதிகமா இருக்கு, ரைட்டா? பட் எல்லாத்தையும் உன்னால படிக்க முடியாது, ரைட்? சோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 கொஸ்டின்ஸ் நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க. யூடிபி, டிசிபி as well as டிசிபி யோட கனெக்ஷன் அண்ட் ஸ்டேட் டிரான்சிஷன் டயகிராம். கன்ஜெஷன் அவாய்டன்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் இது ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் தான், ரைட்? ஜஸ்ட் கான்செப்ட் மட்டும் தெரிஞ்சா நீனே எழுதலாம். நிறைய தடவை கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் கன்ஜெஷன் கண்ட்ரோல் அண்ட் கன்ஜெஷன் அவாய்டன்ஸ், ரைட்? இந்த தடவையும் இது கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. இது இல்லாம நீ மத்ததெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா HTTP, இமெயில் ஆர்கிடெக்சர், DNS, கிளையன்ட் சர்வர் ப்ரோக்ராமிங், இது இல்லாம நம்ம என்னென்ன விட்டுருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா www விட்டுருக்கோம், ரைட்? சோ இது எல்லாமே வந்து இம்பார்ட்டன்டான ஏரியாஸ் தான், ரைட்? சோ இது எல்லாமே வந்து அப்ளிகேஷன் லேயர் பேஸ் பண்ணிருக்கோம். ஒன்ஸ் அகைன் ஐ அம் டெல்லிங் யூ, ரைட்? இது எல்லாத்துக்குமே வீடியோ லெக்சர்ஸ் கொடுத்திருக்கேன். ஜஸ்ட் கோ த்ரூ HTTP. வாட் இஸ் HTTP, ஃப்ரேம் ஃபார்மட் என்ன, ஆர்கிடெக்சர் என்ன, என்னென்னலாம் இருக்கு, எப்படி சென்ட் ஆகும், எப்படி ரெஸ்பான்ஸ் வருது. இமெயில் ஆர்கிடெக்சர் எடுத்தீங்கன்னா 4 சினாரியோஸ், அந்த 4 சினாரியோஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாவே போதும், ரைட்? DNS எடுத்தீங்கன்னா வாட் இஸ் DNS, அதுல வந்து எப்படிலாம் இருக்கு, ரைட்? பார்ஷியல் டொமைன் அண்ட் ஃபுல்லி ஈக்குவல் டொமைன் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும், ரைட்டா? அதெல்லாம் என்னென்னன்றதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, ரைட்? டோன்ட் கோ இன் டெப்த், ரைட்? இன் டெப்தா இந்த ஏரியாஸ் எல்லாம் நீங்க படிச்சீங்கன்னா you will not be able to complete the syllabus, right? Just go through what is what. I have to write at least 2 pages அப்படின்ற கான்செப்ட் வந்துருங்க. ஃபர்ஸ்ட் 3 கொஸ்டின்ஸ் நல்லா படிச்சுக்கோங்க, ரைட்? அண்ட் இமெயில் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின், நிறைய தடவை கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின், ரைட்? அண்ட் கிளையன்ட் சர்வர் ப்ரோக்ராமிங் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்? இந்த ஒரு யூனிட்ல மட்டும் you will have to study at least 5 to 6 questions, right? And unit 4 பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா OSI security architecture is very very important question, right? Sure shot வரக்கூடிய கொஸ்டின் இது. And similarly advanced encryption standard, and இது இல்லாம RSA algorithm and secure hash algorithm, right? Hash function and secure hash algorithm, right? இந்த 4 ஏரியாஸ் நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க. இது இல்லாம நிறைய क्वेश्चंस இருக்கு. if possible go through what is digital signature algorithm, right? if not இந்த first 4 questions நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க. ஷோர் ஷார்ட்டா அவனால ஒரு क्वेश्चन எழுத முடியும், ரைட்? and unit 5 பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா attacks, different attacks வந்து question, very very important question. Similarly hardware security and hardware trojans, right? and very important வந்து blockchain technology. இது வந்து நிறைய தடவை இப்ப 2 क्वेश्चन பேப்பர்லயே இது கேட்டிருக்காங்க. blockchain technology very important question. இந்த क्वेश्चन வந்து நீ ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த அட்டாக்ஸ் படிக்கும் போது you will study about electrical probing attack. so இந்த 3 क्वेश्चन நல்லா கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க. that is more than enough, right? and part C பொறுத்த வரைக்கும் ஷோர் ஷார்ட்டா unit 4 and unit 5 similarly ஒரு क्वेश्चन வந்து IP அட்ரஸ்ல இருந்து சினாரியோ பேஸ்ட் क्वेश्चन வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு, ரைட்? அபார்ட் ஃப்ரம் சிலபஸ் IP அட்ரஸை இன்டெப்தா பாருங்க. IP அட்ரஸை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும், கிளாஸ் A கிளாஸ் B கிளாஸ் C இருந்துச்சுன்னா IP அட்ரஸ் சப்நெட் மாஸ்கிங் என்ன, அதுக்கு எத்தனை நெட்வொர்க்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம், எத்தனை IP அட்ரஸ் யூஸ் பண்ணலாம், இதெல்லாம் வந்து கோ த்ரூ பண்ணுங்க, ரைட்? சோ பார்ட் A பொறுத்த வரைக்கும் டோன்ட் வரி. as I said இந்த சிலபஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் 3 யூனிட்ஸ், ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் 3 யூனிட்ஸ் வந்து போன சிலபஸ்ல இருந்த 5 யூனிட்ஸ். சோ அப்போ இருக்கிற எல்லா क्वेश्चन பேப்பர்ல இருக்கிற பார்ட் A பார்த்தாவே ஷோர் ஷார்ட்டா உங்களால 6 क्वेश्चंस எழுத முடியும். அண்ட் சிமிலர்லி இப்ப ரீசன்ட் क्वेश्चन பேப்பர்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா லாஸ்ட் 2 யூனிட்ஸ்ல இருந்து அட்லீஸ்ட் 1 or 2 क्वेश्चंस உங்களால எழுத முடியும். சோ டோட்டலி 7 to 8 क्वेश्चंस you can ஷோர் ஷார்ட்டா எழுதலாம் क्वेश्चन பேப்பர்ஸ் ஒழுங்கா பாத்தீங்கன்னா, ரைட்? So here we'll see April May 2023, regulation 2021, networks and security, same question paper, right? So purpose of layering in networks, issues in data link layer, inter-domain and intra-domain routing, IPv6 data format, and similarly TCP over UDP over TCP, similar techniques to improve QoS, attacks on encrypted message, property of hash function, hardware trojan, similarly KYC in blockchain, right? and இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. யூனிகாஸ்ட் ரவுட்டிங், மல்டிகாஸ்ட் ரவுட்டிங், இன்ட்ரா டொமைன், இன்டர் டொமைன், ரைட்? டிசிபி, யூடிபி, ரைட்? இந்த டிஃபரன்ஸ்ல இருந்து கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு 2 மார்க் வர வாய்ப்பு இருக்கு, ரைட்?
So part B பொறுத்த வரைக்கும் இங்க பாத்தீங்கன்னா direct question TCP/IP network protocol and similarly error detection and error correction method கேட்டிருக்காங்க. And இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா basic principles of network protocols. இந்த மாதிரி questions வந்தா network protocolனா என்ன, அதோடைய working என்ன, and then you can explain IP and as well as ICMP, right? That summarize பண்ணணும், ரைட்டா? Similarly இங்க பாத்தீங்கன்னா transition from IPv4 to IPv6 கேட்டிருக்காங்க, right? And third unitல பாத்தீங்க அப்படின்னா congestion control and congestion avoidance. As I said, this is very important. Similarly client server programming. And fourth unitல பாத்தீங்க அப்படின்னா OSI security architecture and RSA algorithm கேட்டிருக்காங்க. Fifth unitல hardware security and as well as principle of channel attacks, right? எல்லாமே direct questions தான், right? நீ உனக்கு syllabus vast இருந்தாலும் question paper டைரக்டா தான் இருக்கும், உனக்கு ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும் mostly, except part C ல வந்து உனக்கு வந்து twist பண்ணி கேட்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. மத்தபடி direct questions தான் mostly இருக்கும், ரைட்டா? So you can see here ஒரு scenario based question IPv4 IPv6 base பண்ணி கேட்டிருக்காங்க. Similarly hardware attacks, right? As I said, IP related ஒரு questionம் and hardware attacks இல்ல security related ஒரு questionம் part C ல கண்டிப்பா expect பண்ணலாம், right? And similarly இது வந்து பாத்தீங்கன்னா November December 2023, right? Same network security இதே regulation 2021 question paper. You can see point to point multi point connection difference கேட்டிருக்காங்க, right? And again another question related to transport layer, and you can see find the error in IPv4 address, right? And similarly intra domain and inter domain, connectionless and connection oriented service, and DNS system. எதுக்காக DNS system யூஸ் பண்றோம், list of security issues in the network, right? And cipher substitution technique, hardware trojan, similarly potential vulnerabilities, right? And part B once again பாத்தீங்க அப்படின்னா OSI layers கேட்டிருக்காங்க. You can write very easily. TCP/IP protocol suite explain பண்ணிரலாம், right? And you can see here having distance, something related to errors கேட்டிருக்காங்க, right? And second unitல பாத்தீங்கன்னா as I said compare and contrast IPv4 and IPv6 கேட்டிருக்காங்க. And IPv6 datagram format explain பண்ண சொல்லிருக்காங்க, right? And you can see transition strategies IPv4 to IPv6, and you can see ICMP மட்டும் தனியா 6 marksல கேட்டிருக்காங்க, right? So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா IPv4 IPv6 பத்தி full detail படிச்சிட்டீங்கனாவே unit 2ல நீ question attend பண்ணலாம், ரைட்டா? And similarly பாத்தீங்க அப்படின்னா user datagram protocol third unitல, and similarly congestion control and avoidance again same question, and HTTP architecture, right? 6 marksல கேட்டிருக்காங்க. So as I said third unit தான் கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்கா இருக்கும். even நீ 6 questions படிச்சிருந்தாலுமே நம்ம என்ன விட்டுருப்போம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா WW விட்டுருப்போம், right? And similarly DNS விட்டுருப்போம். இந்த மாதிரி 2-3 question நம்ம விட்டுருக்கோம், ரைட்டா? So அப்போ ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கேக்குறாங்க. இப்ப 6 marksல கேட்டாங்க அப்படின்னா you'll be in trouble, right? So ஒரு wise decision என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன அந்த first 3 questions பார்த்துட்டு மீதி இருக்க questionsலாம் diagrams மட்டும் பார்த்து வச்சிட்டீங்கனாவே that is more than enough, right? That is விட சொன்ன questionsல இருந்து, right? And unit 4 பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா OSI security architecture கேட்டிருக்காங்க, right? Similarly compare AES and DES அதை explain பண்ண சொல்லிருக்காங்க. And similarly RSA algorithm and secure hash algorithm. fourth unit நீ ஈஸியா predict பண்ணிடலாம். OSI security architecture, RSA algorithm or secure hash algorithm. இது படிச்சவே that is you can able to attend, right? And similarly unit 5 பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா trojan base பண்ணி ஒரு question கேட்டிருக்காங்க, that is scenario based question. And similarly வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா invasive and non invasive attacks கேட்டிருக்காங்க, கம்பேர் பண்ண சொல்லிருக்காங்க. And basic steps to perform front side electrical probing attack related இருக்கு. And similarly blockchain, as I said attacks, blockchain, all those very important areas in unit 5. And unit part C பாத்தீங்கன்னா once again you can see IP address base பண்ணி scenario questions. இந்த question வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு நினைக்காத, very very simple question தான், right? You have to understand how to find out subnet mask யூஸ் பண்ணி ஒரு class addressக்கும் எவ்வளவு IP address create பண்ணலாம், எவ்வளவு network create பண்ணலாம். just a formula n-1 divided by 2 அந்த மாதிரி formula தான் இருக்கும். go through that area. YouTubeல நிறைய videos இருக்கு, அது பாத்தீங்கன்னா ஷோர் ஷார்ட்டா பார்ட் C ல உன்னால ஒரு question attend பண்ண முடியும், ரைட்டா? So you can see here இங்க வந்து TCP பேஸ் பண்ணி ஒரு scenario based questions இருக்கு. பார்ட் C பொறுத்த வரைக்கும் scenario based question கண்டிப்பா இருக்கு network security ல, right? So today what we have seen is we have seen important questions for
networks and security. So I've given a lot of information about this particular subject. And moreover, in the subject, apart from academics தாண்டி இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து உன்னோட கரியருக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான சப்ஜெக்ட்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன் அப்படின்னா நீ மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ் ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் போடுறதை விட நெட்வொர்க்ஸ் கம்யூனிகேஷன் நெட்வொர்க்ஸ்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு சப்ஜெக்ட் நீ தெளிவா படிச்சாவே டெக்னிக்கல் இன்டர்வியூ இன் டிசிஎஸ் விப்ரோ இது எல்லாத்துலயுமே வந்து ஆல் சர்வீஸ் பேஸ்ட் கம்பெனிஸ்ல இன்டர்வியூஸ் நீ ஈஸியா கிளியர் பண்ணலாம். என்னுடைய சேனல்லே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டிசிஎஸ் இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் போட்டிருப்பேன். அதை போய் பாருங்க. நெட்வொர்க்ஸ்ல என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு பாருங்க. நெட்வொர்க்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எப்படிலாம் வந்து யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன், ரைட், இன்டர்வியூஸ்க்கு. ஸோ கோ த்ரூ தட் வீடியோ, ரைட், and all the very best, my dear students. Thank you. Thank you students. Thank you for watching. கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன். Subscribe Passionate Professor and keep learning. Thank you very much.